دنیا حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور بس ایک کی یزید کی حکومت سیدنا حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، سیدنا حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ اور کسی نے کہا تھا زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی اور جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، اور پھولوں کا حسن حضرت یوسف سے لے لیا، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ ملت اسلامیہ کی اس خوشبو کو سونگتے تھے میرے آقا سرور کائنات، آج انہیں کا ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج ہی نہیں بلکہ آپ تو 10 دنوں سے لگاتار ذکر سن رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ بھی 10 دنوں سے لگاتار ذکر کر ہی رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کو ذکر کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہم لگاتار ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہم تو ذکر نہ کریں ان کا، اس لیے کہ ان کا ذکر تو ہم ضرور کریں گے۔ اللہ نے ملت اسلامیہ کیوں نہ کرے، آخر جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، تو جتنے نوجوان جب یہاں سے جنت میں جانا چاہیں گے وہ انہی کی سرداری میں تو جنت میں جائیں گے، تو سرداروں کا ذکر ہم نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے ان کا ذکر کر کے ہم ان کی شان نہیں بڑھاتے، بلکہ ان کا ذکر کر کے ہم اپنا اعمال بڑھاتے ہیں، اپنی نیکیوں کو بڑھاتے ہیں، اور اپنا معاملہ اچھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت اہل سنت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، بلکہ امام شافعی نے تو واجب یہاں تک فرمایا کہ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے جو اہل بیت سے محبت کرے، اور یہاں تک فرمایا کہ جو مسلمان اہل بیت پر نماز میں درود پاک نہ پڑھے اس کو نماز بھی ان کے مصرف میں قبول نہیں ہے۔ حضرات اہل سنت آپ یاد رکھیں، ہم بھی ہم نماز کے اندر اہل بیت پر درود پاک پڑھتے ہیں، اس لیے محبت ضروری ہے، لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے وہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہوگا، اس لیے کہ یاد رکھیں محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اصول یہ ہوتا ہے جو محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے، محبوب کے طریقوں پر چلتا ہے۔ حضرات اہل سنت کوئی محبت کے دعوے کرے اور محبوب کی اداؤں کو نہ اپنائے، محبوب کے طریقے پر نہ چلے بلکہ اپنی مرضی کے مطابق چلے، وہ محبت میں جھوٹا ہوتا ہے۔ محبت میں سچا وہ ہے جو محبوب کے طریقے پر چلتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یعنی محبوب جیسے جیسے حکم دے گا عاشق ویسے ویسے کرتا نظر آئے گا، محب ویسے ویسے کرتا نظر آئے گا۔ تو اگر آپ رسول پاک سرور کائنات سے محبت کرتے ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں وہ کرنا ہے جو میرے امام نے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، جو طریقہ میرے امام نے بتایا ہے۔ حضرات اہل سنت کربلا کے واقعات آپ سماعت کر چکے ہوں گے، کربلا میں گئے میرے امام کس طرح سے وہاں شہادت ہوئی، دھیرے دھیرے آپ سماعت کر چکے ہوں گے، اور آج کا میرا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ بعد کربلا کیا ہوا، حضرات اہل سنت کربلا کے بعد کیا ہوا ہے اسی تعلق سے میں آؤں گا اور اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات اہل سنت کربلا کے بعد کیا ہوا ہے اور آج کربلا کے بعد ہم لوگ کیا کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، یعنی 10 محرم کا جو دن ہے وہ ہم کس طرح گزار رہے ہیں اور کربلا والوں نے کس طرح گزارا تھا۔ پھر صرف کربلا والوں نے نہیں بلکہ کربلا والوں کے بیٹے امام زین العابدین نے کیسے گزارا، امام باقر نے کیسے گزارا، امام جعفر صادق نے کیسے گزارا، امام موسیٰ قاسم نے کیسے گزارا، امام علی رضا نے کیسے گزارا، امام تقی نے کیسے گزارا، امام نبی نے کیسے گزارا، امام حسن عسکری نے کیسے گزارا، اور غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے کیسے گزارا، سرکار خواجہ غریب نواز نے کیسے گزارا، کربلا والوں کے بیٹوں نے اس دن کو کیسے گزارا ہے، ہم بھی اسی انداز سے گزاریں گے کیونکہ میرا امام کہتا ہے لہر میں عشق روح شہ کا تاغ لے کے چلے، اندھیری رات سنیپی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم میرا ہے خدا، وہ کیا بہن سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ بہہ کے نہیں سکتے ہیں جو اس سراغ کو لے کر کے چلتے ہیں، بہکتا وہ ہے جو اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، بہکتا وہ ہے جو اس راستے سے الگ ہٹ جاتا ہے، بہکتا وہ ہے جو رسول اللہ کے غلاموں کے راستے سے الگ ہو جاتا ہے۔ قرآن مقدس نے بھی یہ حکم دیا ہے، قرآن کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ قرآن مقدس بھی فرماتا ہے کہ اگر راستے پر چلنا ہے تو مسلمانوں کے راستے پر چلنا ہے، مومنوں کے راستے پر چلنا ہے، دوسرے راستے پر نہیں چلنا ہے۔ اس لیے ہم وہی راستہ اختیار کریں گے جو شروع سے لے کر آج تک ہوا ہے، کیونکہ ہمارا دین نیا دین نہیں ہے، ہمارا دین پرانا دین ہے، اور برادران ملت اسلامیہ ہم اسی پرانے دین
को फॉलो करने वाले हैं, उसी पुराने दीन को मानने वाले हैं, जो कि कामयाबी उसी दीन के मानने में है, ना कि नए नए अंदाज में कुछ करने में है। अल्लाह ने सुन्नत, जिस चीज से मेरे आका ने मना किया, जिस चीज से इमाम हुसैन ने मना किया, जिस चीज से बुजुर्गान दीन ने मना किया, हमको उससे रुकना है, और जिस चीज का हुक्म उन्होंने दिया है हमको उस पर चलते हुए नजर आना है। अल्लाह ने सुन्नत हमने अर्ज करना चाहूंगा, करबला के मैदान में चलते हैं। करबला के मैदान में क्या हुआ है, ये तो आपने बारहा समाप्त किया होगा, जब इमाम हुसैन की बहादुरी के किस्से लोग सुनते हैं, उनके अंदाज देखने वाले होते हैं, उछल उछल के दांत देते हुए नजर आते हैं, लेकिन हजरात अहले सुन्नत उनकी मसरूमियत के आलम को भी देखे, उनके हालात को भी देखे, और किस तरह उन्होंने शरीयत मुस्तफा पर अमल किया है वो भी देखते हुए नजर आए। जब मेरा इमाम करबला के मैदान में जा रहा था, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सामने आए और तलवार लेकर खड़े हुए और कहने लगे बाबा जान हमें जाने की इजाजत दे। उस वक्त से मेरे इमाम ने कुछ नसीहतें फरमाई थी, वो नसीहतें ये थी मेरे बेटे मेरी नस्ल तुमसे ही चलने वाली है, इसलिए तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी बात ये कि यहाँ रहना तुम्हारा जरूरी है, कि जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो यहाँ पीछे जो है इन औरतों के लिए कोई महरम का होना जरूरी है, इसलिए तुम्हारा रहना जरूरी है। और एक नसीहत फिर फरमाई थी, ऐ मेरे बेटे शरीयत मुस्तफा का दामन कभी मत छोड़ना, शरीयत का दामन कभी न छोड़ना। ये किसकी नसीहत है, ये हुसैन आजम की नसीहत है। शरीयत मुस्तफा का दामन कभी नहीं छोड़ना है, शरीयत जो कह रही है उस पर अमल करना है। एक बात याद रखे, दुनिया किधर भी चली जाए आपको समझना चाहिएगा, आपको जाना उसी तरफ है जिस तरफ आपको शरीयत मुस्तफा लेकर जा रही हो, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा दुनिया में चाहने वाला, कायनात में सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करने वाला अगर कोई है तो रसूल आज़म सरवरे कायनात है। मेरे आका सरवरे कायनात से ज्यादा आपसे कोई मोहब्बत करता ही नहीं है। इसलिए आप सोच लीजिए, आप अपने दिमाग से चलेंगे, ये रसूलुल्लाह के तरीके पर चलेंगे, क्योंकि मेरे आका सरवरे कायनात जो कहते हैं उस पर अमल करेंगे तो भले दुनिया में बज़ाहिर नुकसान नजर आए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसा करम होता हुआ नजर आएगा कि आपकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब होगी। जरा देखिए ना इमाम हुसैन को, दुनिया में जितनी भी जंगें होती है आप जरा गौर कीजिए, हजारों जंगें दुनिया में हुई होगी, लेकिन जो मर जाता है वो हार जाता है, जो पिट जाता है वो हार जाता है। लेकिन इमाम हुसैन ने शरीयत मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ा, वो बज़ाहिर पर दुनिया से चले गए हैं, सर तो कर दिया है, लेकिन जितने भी हुसैनी है वो प्यासे रहकर भी जिंदा है और यजीदी पानी पी पी कर भी मरते हुए नजर आ रहे हैं। तो रसूल पाक सरवरे कायनात के तरीके पर चलने वाला कामयाब होता है। हज़रात अहले सुन्नत हमने आओ आगे चलते हैं, करबला के मैदान में लेकर के चलूं आपको। मैंने जहां आप थोड़े से जाग जाए ना थोड़ा, इसलिए थोड़ा तेज बोल लिया ताकि जगा दूं आप लोगों को। हालांकि मुझे डॉक्टर ने धीरे बोलने के लिए कहा, लेकिन मैं तेज बोल रहा हूँ, और तेज बोलने की वजह यह है मेरी तमन्ना है कि जब भी मौत आए ना तो जिक्र हुसैन करते हुए या जिक्र मुस्तफा करते हुए आ जाए। तमन्ना है, इस तमन्ना की वजह से तेज बोलने की आदत बना दे। ये मौत को आना ही आना है, किसी को खड़िया पर आती है, किसी को हॉस्पिटल में आती है, किसी को रोड पर आती है, किसी को कहीं और आती है। अल्लाह करे ऐसी मौत आए इधर जिक्र मुस्तफा करते रहे, उधर मौत आ जाए, जैसे ही मरेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला हदीस पाक में आता है जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा, तो जिस हाल में मरोगे उस हाल में उठाए जाओगे। अगर जिक्र मुस्तफा करते करते मर गए हश्र के मैदान कब्र के अंदर जब तुम्हें उठाया जाएगा तो तुम जिक्र मुस्तफा करते हुए नजर आओगे। फरिश्ते कहेंगे पहला और दूसरा सवाल तो पूछने की जरूरत नहीं, तीसरे का जवाब पहले ही मिल गया। जिक्र मुस्तफा करते करते मर जाओ। हज़रात अहले सुन्नत मौत सबको आना है, मुझे भी आना आपको भी आना है, लेकिन मौत हो तो इमाम हुसैन के घरवालों की तरह आए हाय उन पर मौत भी आई तो ऐसी आई कि उन्हें जिंदा जावेद कर दिया। कुरान ने उनके बारे में कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, मुर्दा मत कहना, मुर्दा मत कहना। अब किसी के दिमाग में ये ख्याल आ सकता था कि मुर्दा कहना मना है, मुर्दा मानना मना नहीं है, तो कुरान ने उसको भी बंद कर दिया और कहा वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, मुर्दा गुमान भी मत करना, मुर्दा गुमान भी मत करना, जिंदा है
بولو بولو زندہ ہے، زندہ ہے نا، زندہ ہے نا، زور سے بولے زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، بولو 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 تو زندہ ہے واللہ، بولو میرے ساتھ بولو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جشن عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی کے نواسے بھی زندہ ہے، نبی کے دیوانے بھی زندہ ہے، نبی سے محبت کرنے والے بھی زندہ ہے۔ بے شمار ایسے لوگ دنیا میں ہیں جن کی زندگی کی گواہی لوگ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات ہم میں سے کوئی مر جائے گا تو پوچھنے بھی نہیں آتا، لیکن حضرات کی سنت آپ دیکھیں دنیا سے چلے گئے ہیں امام حسین، لیکن عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور روزانہ امام حسین کے چاہنے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور قیامت میں بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ ذکر حسین کو روکنے والے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کیوں نہ ختم ہو، امام اہل سنت تو آج سے 100 سال پہلے فرما چکے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو مٹنا ہی نہیں ہے، یہ چرچا کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ حضرات آئیں کربلا کے میدان میں چلے چلے سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھے لگتے ہو آپ لوگ بولتے ہو نا، اچھے لگتے خاموش بیٹھنے والے کیوں خاموش بیٹھے ہم؟ وہ خاموش بیٹھے وہ سینہ پیٹے جس کے مر گئے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈھول پیٹنا شروع کرو کہ ہمارے تو زندہ ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے۔ تو ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ایک صاحب کہنے لگے ہم ماتم کیوں کریں، ہم تو حسین کی کامیابی کا ڈنکا بجا رہے ہیں، اس لیے ڈھول پیٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا بے وقوف زمانہ، حسین کی کامیابی کا ڈنکا تیرے ڈھول کی ضرورت نہیں، 1400 سال سے قرآن بجاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ قرآن میں بج رہا ہے ڈنکا تو حسین کی کامیابی کا۔ قرآن مقدس میں پورا کربلا کا واقعہ موجود ہے، کیونکہ قرآن میں تو ہر چیز موجود ہے نا، ہر بات موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ ولا بنی ولا یا بسم اللہ فی کتاب مبین، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات، ہر بڑی سے بڑی بات اس کے اندر موجود ہے۔ بیان لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان اس کے اندر موجود ہے۔ تو قرآن میں سب موجود ہے۔ تو قرآن تو 1400 سال سے حسین اعظم کی کامیابی کا خطبہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد ڈھول بجانے کی ضرورت ہے کہ ڈھول بجا بجا کر کہا جائے۔ آج کل کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں مولوی علماء شیطان، حضرات نے سننا، میں کبھی بولتا نہیں ہوں لیکن بولنا پڑ رہا ہے۔ کچھ لوگ ہو گئے ہیں مولوی علماء شیطان، آج سے 25 سال پہلے تک کوئی مولوی نہیں بولتا تھا کہ ڈھول بجانا جائز ہے، اب مولوی علماء شیطان بھی پیدا ہو گئے ہیں تو ڈھول کو بھی جائز کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک صاحب نے علاقے میں ہماری تقریر تھی، کہنے لگے ڈھول بجانا ناجائز نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے کر دیا۔ میں نے کہا ناجائز نہیں ہے، کہاں ناجائز نہیں ہے؟ میں نے کہا پھر جائز ہے، کہاں ہاں جائز ہے؟ میں نے کہا ہر جگہ بجا سکتے ہیں، کہنے لگا ہر جگہ بجا سکتے ہیں۔ میں نے کہا وہ مسجد میں بجاتے ہیں، کہنے لگا نہ وہاں نہیں بجائیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ مسجد میں بجانا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ مسجد میں بجانا کیوں ناجائز ہے؟ بھائی جائز ہے تو ہر جگہ جائز ہونا تھا، لیکن ناجائز ہے تو وہاں بتا رہے ہو اپنے عمل سے کہ ناجائز ہے۔ اسلامیہ ڈھول کی تھاپ پر پھرکنے والے، ڈھول کی تھاپ پر ناچنے والے، اپنے آپ کو حسین کہنے والے، یا حسین کے نعرے لگانے والوں، کان کھول کر کے سن لو، ڈھول کی تھاپ پر ناچنے والے حسینی نہیں ہے۔ کربلا کے میدان کے اندر جب دمشق کے اندر میرے امام قصہ گیا تھا تب یزیدیوں نے ڈھول بجایا تھا اور اٹھنے ہوتے تھے، یہ عمل یزیدیوں والا ہے، حسینی والا عمل نہیں ہے۔ یہ عمل حسینی والا نہیں ہے، یہ عمل یزیدیوں والا ہے۔ بتاؤ ان میں کون یزیدی ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ بولو، کوئی بول سکتا ہے میں یزیدی ہوں؟ حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے کتے کو بھی یزیدی کہتے ہیں نا، اتنی نفرت ہے اس سے۔ کیوں؟ اس لیے نفرت ہے کہ امام سے لڑا تھا۔ حضرات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، ہم منہ سے تو نہیں لڑ رہے ہیں، تلوار سے تو نہیں لڑ رہے ہیں، لیکن اپنے عمل سے ان کے عمل کے خلاف عمل کر کے بتا رہے ہیں۔ حضرات بتاؤ، سوچو، غور کرو، ہم آپ کے دشمن نہیں ہے۔ مولوی بولے نہ بولے، عالم بولے نہ بولے، حافظ بولے نہ بولے، آپ اپنے دل سے پوچھئے یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے، پھر آپ
आपको खुद बताएगा कि हाँ ये गलत है और ये सही है। हज़रत अहले सुन्नत इसलिए दिल की इत्तिबा करें, अपने दिल से पूछिए, दिल खुद बताएगा। जो लोग करते हैं उनसे भी पूछ लीजिए, वो भी कहेंगे हाँ ये गलत है। हज़रत इमाम हुसैन के नाम पर वो खुराफात हो रही है, दुनिया तुम्हें देख रही है, इंटरनेट की दुनिया हो गई है। आजकल सोशल मीडिया पर हर चीज मौजूद है। कोई बंदर बन रहा है, कोई जानवर बन रहा है, कोई जो है तो नाश्ता हुआ नजर आ रहा है। अरे मुसलमान को हुक्म था कि अपने सर को छुपा कर रखे, छोटी सी चड्डी पहन कर दे, जिस ऊपर कलर लगा कर दे, अपने आप को हुसैन का बंदर कह करके घूमता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को ये पैगाम दे रहा है, अरे साहब हम हुसैनी हैं। हज़रत अहले सुन्नत दुनिया की दूसरी कौमें समझ रही है इस्लाम भी हमारे धर्म जैसा है। ना ना, इस्लाम इस तरह नहीं है। इस्लाम के मानने वाले कौन है ऐसा बुजुर्ग जो इस तरह से बंदर बना हो, इस तरह से जोकर बना हो, इस तरह जानवर बना हो? अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया है, इंसान बनाया है और अल्लाह ने इंसान बनाकर तारीफ फरमाई, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में तख्लीक फरमाया है। अल्लाह ने सुन्नत, अल्लाह ने इंसान बनाया, आदमी बंदर बन रहा है और समझ रहा है कि हुसैन से मोहब्बत में बन रहा हो, ये जहालत है। इस जहालत से बचने की जरूरत है। और जैसे इस तरह का वीडियो आपके सामने आता है, आप वहाँ कमेंट करते कहे, अपने दिल से पूछ तू क्या कर रहा है, अगर करना है कर, अपनी जगह कर। कोई बुरा कोई करता है, लेकिन हुसैन का नाम लेकर ऐसे बुरा ना कर, हुसैन के नाम लेकर ऐसे काम ना कर। हज़रत अहले सुन्नत याद रखो, एक होता है अपने आप में कोई काम करना, उसके काम करने की वजह से आदमी खुद गलत होता है, लेकिन अल्लाह अकबर किसी का नाम लेकर के काम करना, लोग समझते हैं उसकी तालीमात ऐसी होगी। हज़रत ये बात याद रखें, आपकी निस्बत बड़ों से है, इसलिए आप जो है तो इंसान बन करके रहिए और अच्छे बन करके रहिए। न ढोल बजाने की इजाजत है, न नाचने की इजाजत है, न मंदिर और सुअर मंदिर और गधे बनने की इजाजत है, और न ही जो है कुछ और इस तरह के तमाशे करने की इजाजत है। ये सारे तमाशे इस्लामी तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है। इस्लाम की तालीमात तो ये है कि जब तुम्हारे यहाँ कोई परेशानी आए तो अल्लाह की इबादत ज्यादा करो, अगर कोई खुशी आए तो अल्लाह की इबादत ज्यादा करो, अगर कोई तुमसे नाराज हो जाए उसे मनाना हो तो अल्लाह की इबादत ज्यादा करो, अगर किसी से दुश्मनी हो जाए, कोई दुश्मन तो पर हमलावर हो तो अल्लाह की इबादत ज्यादा करो। ये तो मेरे शराफ है। हज़रत अहले सुन्नत मैं अर्ज करना चाहूंगा, इमाम हुसैन के चाहने वाले इस तरह के काम नहीं करते हैं, और जो ऐसा काम करता है वो हुसैनी नहीं है। उसको याद रखे, वो किरदार दूसरा पेश कर रहा है, नाम हुसैन आजम का ले रहा है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने नाना की शरीयत को बचाने के लिए गए थे, अपने नाना की शरीयत को बचाने के लिए मेरा हुसैन करबला के मैदान में पहुंचा था। और नाना की शरीयत क्या है? शरीयत मुस्तफा को पढ़े, उलमा की बारगाह में बैठे, उलमा से पूछे, जब आप पूछेंगे आपको पता चलेगा हमारी शरीयत इतनी खूबसूरत है, हज़रत इतनी खूबसूरत है कि जो भी शरीयत को पढ़ता है वो मुसलमान हो जाता है, गैर मुस्लिम पढ़ता है इस्लाम का कलमा पढ़ लेता है। मुझे एक बात यहाँ पर याद आई, हमारे यहाँ तो ये है हम पैदाइशी मुसलमान हैं, मैं मुसलमान, मेरा बाप मुसलमान, मेरा दादा मुसलमान, मेरा परदादा मुसलमान, इसलिए मुझे इस्लाम की कदर नहीं है। मुझे एक बात याद आई, अमेरिका के अंदर दो लड़कियों ने इस्लाम कबूल किया और दोनों ने पर्दा किया। जब पर्दा करने लगे तो सहाफी ने एक इंटरव्यू लेने वाले ने उससे पूछा, ये बताओ कि तुम पर्दा क्यों कर रही हो? उसने कुरान की आयत पढ़कर बताई कि कुरान में लिखा हुआ पर्दा करने का हुक्म है। जब पर्दे के बारे में कुरान का हुक्म उसने बताया तो सहाफी कहने लगा उसमें जो हुक्म है वो नबी की बीवियों के लिए है। उसने कहा नबियों की बीवी के लिए एक जगह है, दूसरी जगह जो हुक्म है उसमें तमाम औरतों के लिए है। उसने कहा फिर भी चेहरा छुपाने का हुक्म नहीं है, तुम चेहरा क्यों छुपा रही हो? वो भी पढ़ा लिखा होगा, उसने से रिसर्च करके आया था। अल्लाह अकबर, हमारे यहाँ की औरतें बोली शायद कोई जवाब न देते, लेकिन अल्लाह अकबर उन नौजवान लड़कियों ने जवाब दिया कि हम चेहरा इसलिए छुपा रही है, हमने सीरत मुस्तफा पढ़ा। जब सीरत मुस्तफा पढ़ा तो सीरत लिखने वालों ने बताया हुजूर का चेहरा ऐसा था, हुजूर की नाक ऐसी थी, हुजूर के कान ऐसे थे, हुजूर की आंखें ऐसी थी। जब अबू बकर की बात आई तो सीरत लिखने वालों ने कहा अबू बकर का चेहरा ऐसा था, उमर का चेहरा ऐसा था, उस्मान का चेहरा ऐसा था, अली का चेहरा ऐसा था। तमाम सहाबा की सीरत में सबके चेहरे नजर आए, लेकिन जब सहाबियात की बात आई तो किसी के चेहरे का तस्वीर नहीं मिलता है। किसी भी सीरत लिखने वाले ने किसी सहाबिया के चेहरे के बारे में नहीं बताया। इससे हमें पता लग गया कि वो लोग भी पर्दा करती थी, चेहरा छुपाती थी, और हमको भी पर्दा करना चाहिए। और कीजिए, इस्लामी तालीमात पर उनका अमल जो था वो ये नहीं था कि बाप ने
बाप मुसलमान था वो भी हो गई ना, उन्होंने पढ़ा था, सुभान अल्लाह, हम पढ़ नहीं रहे, उन्होंने पढ़ा था, हम पढ़ नहीं रहे, हम भी पढ़ी, हम पढ़ते हैं। वल्लाह मैं कहता हूँ इक्का दुक्का कोई आदमी होगा जिसके घर में शायद एक दो किताब मिल जाए जिसको कभी उसने पढ़ा हो, वरना किसी को कुछ नहीं मालूम। हाल ये कि अब तो गैर मुस्लिम पढ़ रहे हैं और इस्लाम की बातें बता रहे हैं बैठ बैठ कर मोबाइल पर, और हमारे लोगों को मालूम है कि क्या करना और क्या नहीं करना। हम वही पुरानी रविश पर चल रहे, जैसे अब्बा ने किया था, दादा ने किया था, नाना ने किया था, उसी में चले। हज़रात अहले सुन्नत, अगर अब्बा ने कोई अच्छा काम किया था उसको बंद नहीं करना। जैसे इस्लामी ग्रुप के नौजवान लड़कों ने इस काम को शुरू किया है, इनकी औलादें जब आ जाए ना तो वो भी बंद न करे कि नहीं हमारे अब्बा ने ये काम किया था, उसको चालू रखना। तो ये काम तो ठीक है, लेकिन अब्बा ने अगर कोई गलत काम किया था उसको बंद करने की जरूरत है, उसको चालू रखने की जरूरत नहीं है।